अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदि व मन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दन शकूरन व नबिय्यन व रसूला। अल्लज़ी अरसलहु बिलहक़्क़ि शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। वदाहियन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन व शम्सन व नूरन व क़मरन मुनीरा। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व बुरहानिहित तौहीद व रिसालत वल विलायत वल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना। আসমান জমিনের ফেরেশতা কুল বনে আজ আমাদের খুশির দিন, এ ধরাতে তশরিফ আনলেন রহমাতুল লিল আলামিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা। नहीं नहीं किताबों से, नहीं वाजों से, नहीं किताबों से, कुरान सुनना कहिए दिल पैदा हक्कानी वलियों की नजरों से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना। आखिरी नबी जी ओनार उम्मत हमरा कुल कायनाते नहीं जार तू ना नबी जी उनार शाने मोहब्बत मिली तो भावे दरूद पेश करें सकल फेरेस्ता ও স্বয়ং আল্লাহ রব্বুনা। সূরা আহজাবের 56তম আয়াত 22 পারা কোরআন শরীফ খুলে দেখো না। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা। نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم وعلى مرشدنا العظيم وعلى أهل بيته الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهر على مشهر الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة الشريفة أبوه وذبيح الله المكرم حضرة عبد الله عليه السلام، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من طائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سكيما يعانون سقمه وسقوا. ولما تم من
حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 29 وأنا للزمان أيام جري عنه صدى حضرت سيدة نساء العالمين أمه صلى الله عليه وسلم ليلة مولده حضرت حواء عليه السلام حضرت سارة عليه السلام حضرت آسية عليه السلام حضرت مريم عليه السلام في نسوة من الحديرة القدسية وأفوزها المقال فولد السيد المرسلين وأبا المرسلين خاتم النبيين والنور المجسم حبيب الله حياة النبي آخر نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نور يتلى له سنا صلى الله صلى الله على محمد صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول يا حبيبي سلام عليك নবীজি ওগো দয়ার নবীজি ওগো মায়ার নবীজি আমরা তো সবাই বড় বড় গুনাহগার সে কারণে নসিবে হয় না অনেকের আমাদের আপনার মোবারক দিদার। সহিহ তিরমিজির দ্বিতীয় খণ্ড 225 পৃষ্ঠা সহ অসংখ্য সহিহ হাদিস প্রমাণ করে ইমানের হালতে আপনারে যিনি দেখিলেন একবার সকল গুনাহ মাফ হয়ে জাহান্নামের আগুন হারাম হইল তাহার। এমনি যদি হয় আমাদের জীবনে দিবেন গো নবীজি বারবার স্বপ্নে এবং রুহানিয়াতের হালে আপনারে সেই মুবারক জান্নাতি দিদার ইয়া নবী ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা ইয়া হাবিবি সালামু আলাইকা কবর জিয়ারতে সালামের আদব সুন্নতে রাসূল সুন্নতে সাহাবা সুন্নতে ওলি আউলিয়া সুন্নতে উম্মত মুস্তাহসান দাঁড়ানো না দাঁড়ানো বেয়াদবি আপনার
শানু সূরা আহজাবের 56 আয়াত এবং অসংখ্য সহিহ হাদিস যার প্রমাণ। সূরা বাকারা 154, সূরা আলে ইমরান 170 নম্বর আয়াত শরীফ সহ অসংখ্য সহিহ হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। ওগো হায়াতুন নবীজি মিলাদ কিয়ামের বিরোধিতা আপনার শানে দুশ্মনী ও বাতিল ফেরকা হওয়ার আলামত। কোটি কোটি সালাম। সূরা মায়েদার 15 নম্বর আয়াত সহ মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাক ও অসংখ্য সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। ওগো আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ নবী রাসূল আলাইহিমুস সালাম, ওনাদের নবী রাসূল আল্লাহর সৃষ্টিকৃত নূরের নবী। ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল ইয়া হাবিবি সালামু আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। ইয়া রাব্বি সাল্লি ওয়া সাল্লিম দাইমান আবাদান আলা নবিকা খৈরি খলকি কুল্লিহিম। भेजे रब मेरे दरूद और सलाम बरगुजदाई नबी पर अपनी मुदाम बलगल उला बिकमालिही कशाफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही अत्तरल्लाहुम्मा क़ब्रहुल करीम بعرف شديد من صلاة وتسليم سلموا يا قوم بل صلوا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين। الحمد لله মহান আল্লাহ পাকের লাখ কোটি শুকরিয়া, যিনি দয়া করে ইহসান করে জান্নাতের বাগানে জান্নাতি মানুষগুলোকে একত্রিত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। আমরা সবাই পড়ছি আল্লাহর দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া, আলহামদুলিল্লাহ। দরুদ ও সালাম পড়ছি দো জাহানের সৈয়দ সৈয়দুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন খাতামুন নবিয়্যিন নূরে মুজাসসাম হাবিবুল্লাহ হায়াতুন নবী আখিরি নবী দো জাহানের বাদশাহ আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ, যাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ কিছুই সৃষ্টি করতেন না। আল্লাহ পাক আমাদের বাবা আদম আলাইহিস সালাম দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন সহিহ মুস্তাদরিক হাকিম জুরকাইল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া শুআবুল ঈমান বাইহাকি বিভিন্ন হাদিস শরীফ হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন লাউলা মুহাম্মাদুন মা খলাকতুক ইয়া আদম আলাইহিস সালাম। আয় আমার আদম নবী আলাইহিস সালাম, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যদি তৈরি করা সৃষ্টি করার ইচ্ছা আমার না থাকতো, তাহলে আপনি সকল মানুষের বাবা আদম নবী আলাইহিস সালাম, আপনাকেও আমি সৃষ্টি করতাম না। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কেমন সৌভাগ্যবান আমরা যে বাবারও সৃষ্টি হয় না ছেলে সৃষ্টি হওয়ার উদ্দেশ্য না থাকলে। সুবহানাল্লাহ। আদম আলাইহিস সালাম হচ্ছেন বাবা, তিনি আমার নবীজিরও কথা বলেন। আখিরি নবীরও কি?
পৃথিবীতে আসার জন্মসূত্রে, পৃথিবীতে আসার মূলে সবাই আদম আলাইহিস সালামের সন্তান, ঠিক না? ঠিক। তো নবীজি পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ বলতেছেন, আপনাকে আমার আখেরি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওনাকে যদি সৃষ্টি করার ইচ্ছা আমার না থাকতো তাহলে আমি আপনাকেও সৃষ্টি করতাম না। বাপকে বলতেছে, আপনার বেটাকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা না থাকলে আপনাকে সৃষ্টি, এটা কেমন কথা? কত বড় মর্যাদা দিয়েছেন আখিরি নবীকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন। সন্তান সৃষ্টি হতো না, বাবা সৃষ্টি হতো না, সন্তানকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য না থাকে। তাহলে আমরা সেই নবীর উম্মত। কোন নবীর উম্মত? সেই নবীর উম্মত যে নবীকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য থাকলে আদম নবী আলাইহিস সালামের সৃষ্টি, আদম সৃষ্টি না হলে অবশ্য এখনকার যেগুলা মুন্সি বলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না হলে দুনিয়ার কিছু হতো না, মিথ্যা কথা। এরা অবশ্য আদম সৃষ্টি না হলেও দুনিয়াতে আসতো। কি বলেন আপনারা? এরা তোর আব্বাই তো হতো না আখিরি নবী ছাড়া, তুমি কোত্থেকে আসছো? এই জন্য নবীজিকে বলা হয়েছে সৃষ্টিকুলের, জোরে বলেন না, সৃষ্টিকুলের, হ্যাঁ সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ। সৃষ্টিগত দিক থেকে বাবার চেয়েও, সুবহানাল্লাহ বলেন। দেখান তো পৃথিবীতে আমার একটা সন্তান, যে সন্তানকে বলা হয়েছে বাবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছেন, দুনিয়ার কোনো মানুষ নয়, দুনিয়ার কোনো পেশাদ দেয় নাই ঘোষণা, দুনিয়ার কোনো ব্যক্তি ঘোষণা দেন নাই। ঘোষণা দিয়েছেন স্বয়ং মালিক, খলিক, রব, প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা, হায়াত ও মৌতের মালিক, সারা জগতের সৃষ্টির যিনি স্রষ্টা, সেই স্রষ্টা বলতেছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না হলে আদমকে সৃষ্টি করতাম। এটা কি ছোট কথা? এই জন্য আমি বলি আমরা বড় ভাগ্যবান, নূর নবীজির উম্মত হয়ে আমরা বড় ভাগ্যবান। সারা জগতে মহান আল্লাহ পাকের পরেই তার সম্মান, সুবহানাল্লাহ। তো নবীজি পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত আমরা হয়েছি, এই জন্য শুকরিয়া দরকার আছে না নেই? সবাই সমস্যারে পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহি আযীম। আমরা আল্লাহর শুকরিয়া করলাম যিনি দয়া করে আমাদেরকে আখিরি নবীর উম্মত বানিয়েছেন, অথচ আমরা কোনো অ্যাপ্লিকেশন করি নাই, আমরা কোনো দরখাস্ত করি নাই, তারপরেও তিনি দয়া করে কি করেছেন? আখিরি নবীর উম্মত বানিয়েছেন। এটা সবচেয়ে বড় পাওয়া। কারণ আখিরি নবীর উম্মত যদি না হতে পারতাম তাহলে আমরা যে কোনো এক নবীর উম্মত হতাম, আর যে নবীর উম্মত হতাম সে উম্মতের মর্যাদা আখিরি নবীকে ছাড়া হতো। আজকের ইহুদিরা দেখেন, জলিল কদর নবী মুসা কালিমুল্লাহ আলাইহিস সালাম ওনার উম্মত তারা, কিন্তু তাদের অস্তিত্ব, তারা কাফের। কি বলেন? দাবি কি করে? আমরা মুসা নবীর উম্মত দাবি করে, অথচ তারা কি? আমরা যদি আখিরি নবীর উম্মত না হতাম তাহলে তো আমরা ওই পর্যায়ে থাকতাম। ঈসা নবী আলাইহিস সালামের উম্মত দাবি করে খ্রিস্টান, নাসারা, অথচ তারা কি? নাকি মুসলমান? তারা কি? কাফের, অমুসলিম। কেন কাফের হলো বলেন তো আপনারা? ইহুদি আর খ্রিস্টান তারা কেন কাফের হবে? তারা তো আহলে কিতাব, তারা তো আসমানি কিতাবের অনুসারী। আসমানি কিতাবের অনুসারী হওয়ার পরেও তারা কি করে কাফের হবে?
কারণটা কি একটু থিসিস করেন তো। আজকে ওর মাইন্ড, নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করেন তো দেখি। আমরাও নবীর উম্মত, তারাও নবীর উম্মত, ঠিক না? ঠিক, আমরাও নবীজির উম্মত। ধীরে ধীরে আমরাও নবীর উম্মত, তারাও নবীর উম্মত হয়ে কাফের হলো, আমরা নবীর উম্মত হয়ে মুসলমান হলাম। তারা নবীর উম্মত দাবি করো, জাহান্নামে যাবে। ফি নারে জাহান্নামা খালিদিনা ফিহা। আমরা নবীর উম্মত দাবি করে জান্নাতে যাব। ব্যাপারটা কি? এর মূলে কি আছে জানা দরকার আছে না? সর্বস্তরের মানুষকে আমার দোয়ার মধ্যে শরীক করছি প্রতিদিনের মতো, প্রতি রাতের মাহফিলের মতো। বাংলার বিরোধী দল, সরকারি দল, সর্বস্তর আলিম ওলামা, আউলিয়া উলিয়া, জাকির, শাকির, মুহিদ্দিন, সর্বস্তরের প্রশাসনের ভাইরা, চৌকিদার, দাফাদার, গ্রাম পুলিশ থেকে শুরু করে আনসার, ভিডি, পিএসবি, ডিবি, ডিএসবি, এনএসআইডি, ফার্ম ইন্টেলিজেন্স, গোয়েন্দা সংস্থার প্রিয় ভাইয়েরা, র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, র্যাব, বিজিবি, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, যৌথ বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, সর্বস্তরের প্রশাসন, অফিসার, কর্মচারী, কর্মকর্তাবৃন্দ, আমার বাংলার যারা হীরকখণ্ড, যাদেরকে দিয়ে আমার বাংলা যে কোনো মুহূর্তে সন্ত্রাস মুক্ত হতে পারে, কিন্তু তারা ইচ্ছা করে করে না। কথা বলছেন না কেন? আজকের পুলিশ, আজকের ডিবিএসবি, আজকের এনএসআইডি, যে ফার্ম ইন্টেলিজেন্স, তারা যদি ইচ্ছা করে 24 ঘন্টার ভিতরে বাংলার সমস্ত সন্ত্রাসী, গুন্ডা, পান্ডা, যত অন্যায় জগতের মানুষকে মুহূর্তের মধ্যে তারা গুহার মধ্যে ঢুকাতে পারে, কিন্তু করে না। 2 টাকা ঘুষ খাওয়ার আশা। বড় লজ্জাস্কর। প্রশাসনের ওই ক্যাডারকে বড় লজ্জা লাগে যে প্রশাসনিক দায়িত্বে থেকেও ঘুষ খাওয়ার ফন্দি আছে। বড় লজ্জাস্কর। আপনি কি মরবেন না? কতদিন বেঁচে থাকবেন পৃথিবীতে? প্রশাসনের ওই ক্যাডারকে দেখে বড় লজ্জা লাগে যে জেনে শুনে নবীর দুশ্মন বাতিল ফেরকার চামচাগিরি করে। দেখাই যাচ্ছে না 2 নম্বর, ছবি করে, ভিডিও করে, টিভি করে, মহিলার সাথে ব্যবস্থা হয়, ধর্মের নামে রাজনীতি করে, জঙ্গিপনা করে, সন্ত্রাসীপনা, মানুষ খুন, কত রকমের কি করছে। নবীকে আমাদের মতো বলছে, বড় ভাইয়ের মতো বলছে, মাটির মানুষ বলছে, সব রাতের দুশ্মন, ঈদে মিলাদুন নবীর দুশ্মন, মিলাদ কেমের দুশ্মন। তারপরও জেনে শুনে যে এই প্রশাসনিক ক্যাডার দাবি করে, যারা এই বাতিল ফেরকার চামচাগিরি করে, নেংটি ধরে ঘোরে আর মাল খাওয়ার ধান্দা করে, এদের প্রতি আমার বড় দুঃখ হয়, লজ্জা হয়, বড় লজ্জাস্কর। তোমরা কি মরবে না? তোমাদের তো মরণ যে কোনো মুহূর্তে আল্লাহর কুদরতে হাতে। কি মনে করো না যে তোমাদের মরতে হবে? কোরআনের মাহফিল বন্ধের জন্য টাকা দিতে চাইলেও তোমরা খাও, আর মাহফিলে বন্ধ করার জন্য ঘুরে বেড়াও। এটা কি তোমাদের জিন্দেগি? এর সাথে নষ্ট জিন্দেগি, এর সাথে ভিক্ষুকের জিন্দেগি ভালো, এর সাথে ভিক্ষুকের জিন্দেগি ভালো। যার কারণে যে ঘুষখোর, এই ঘুষখোরদেরকে লাশ জীবনে ভিক্ষা খায় করতে হয়, ল্যাংড়া লুলা হয়ে কাত হয়ে পড়ে থাকতে হয়, বউ দেখে না, সোল দেখে না, পায়খানার মধ্যে ঘোরাঘুরি করে। এই অন্যায়কারী জালেমদেরকে আল্লাহ পাক হেদায়েত করে সবে না। আমি জালিমদেরকে বলি, তোমরা সাবধান হও, মনে রেখো যে কোনো মুহূর্তে তোমাকে বিপদে পড়তে হবে। পৃথিবীর কেউ রক্ষা করতে পারবে না তোমাকে। মালিক তোমাকে ধরে, ইন্না বাতশা রাব্বিকা লাশাদীদ। যিনি যে পোস্টে আছেন সেই পোস্টে থেকে মালিককে ভয় করে চলুন, আপনার জিন্দেগি সাকসেস। আর যদি দুনিয়া মালিককে ভয় না করে দুনিয়ার মনে করেছেন কি ব্যাপার পাইছি, কিছুই পাননি, কিছুই হয় নাই। একটা অফিসার হয়ে, একটা বড় প্রশাসনিক লিডার হয়ে কিছুই হন নাই। ফেরাউন নমরুদের দেখা তাকান, ল্যাংরা মশায় যথেষ্ট জুতার বাড়ি খাওয়ায় মারতে। একটু ইতিহাস খেয়াল করুন। আমি নেটের মাধ্যমে বলছি সবাইকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আমার জিন্দেগি শুধু শিক্ষা দেওয়া, আমার জিন্দেগি কাউকে ভয় করা নয়। পৃথিবীর কোনো শক্তিকে ভয় আমি জীবনে করিও নি, করবো না। আমার জিন্দেগি আমার মালিকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। মালিক খলিক রব আমাকে চালাবে, আমি চলবো। মালিক খলিক রব চালাবে না, পৃথিবীর কেউ আমাকে চালাতে পারবে না। আর মালিক খলিক রব আমাকে চালাবে,
আমার দুশ্মনী যে কেউ করুক তাকে আল্লাহর কুদরতি যুদ্ধের আওতায় পড়তে হবে। এটাই আমার মালিকের ঘোষণা। আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বালা আল্লাহু তাআলা আজ্জা ওয়া জাল্লা ফি হাদিসে কুদসি ওয়া মান আদা লি ওয়ালিয়ান ফাকাদ আযানতুহু বিল হারব। দুনিয়ার মানুষেরা আল্লাহ বলেন তোমরা শোনো, আমার যারা ওলি হয়ে যায়, আমার যারা বন্ধু হয়ে যায়, বন্ধু কারো শরীরে লেখা থাকে না, ওলি কারো পোশাকে লেখা থাকবে না। ওলি তারাই যারা সত্য বলতে ভয় পাবে না, অসত্যের সাথে আপোষ করবে না, কারো ক্ষতি করবে না কিন্তু বাতিলের সাথে আপোষ করবে না। হোসেন বাহিনীর কাজ একটা, জুলুম কারো উপর করবে না। সত্য হাসতে হাসতে জান দিতে পারে কিন্তু বাতিলের সাথে মরণ হবে, আপোষ করবে না। অন্যায়কারী দুনিয়ার জালেমদের অস্তিত্ব কোথায়? যদি আল্লাহ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, কে ঠেকাবে তাকে? কোন পাওয়ারফুল শক্তি আছে? শয়তান বোধহয় পারবে। কি আল্লাহ পাক যদি কাউকে ঠেকান, কে পারবে তাকে ধরতে? দুনিয়ার কোন শক্তি আছে? আল্লাহ কয় তোর ডাক্তার বন্ধু, ডাক্তার বন্ধু কাছে চাই থাকে দেখবে কে ভালো হয় নাকি, এত ডোজ দেয় ভালো হয় নাকি। তোর ডাক্তার বন্ধু বাঁচাতে পারবে না, কারণ তোর ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন, তোর ডাক্তারের ডায়াগনোসিস, তোর ডাক্তারের লেখা ঔষধ তোর ভিতরে গিয়ে আমি আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় থাকে। আমি হুকুম করবে ভালো হবে, আমি হুকুম করব না ভালো হবে না, ওটা পায়খানা হয়ে বের হয়ে যাবে। এই জন্য বলছি প্রত্যেকটা জালেমকে শিক্ষা নেওয়া দরকার, জালেমদেরকে চিন্তা করা দরকার। বর্তমান সময়, বর্তমান সরকারের সময় প্রশাসন বাহিনী ভাবতেছে আমরা কিভাবে একটা পেয়ে গেছি গো, সরকারের উপর দিয়ে আমাদের পাওয়ার। প্রশাসনের ভাইয়েরা, মালিককে ভয় করুন। হাত দিতে 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 অনেক জায়গায় যা হাত দিবেন কলজা ফেপসা সব খুলে পড়বে। এই জন্য খুবই সাবধান। ওলিদের কথা বলতে গিয়ে আমার মালিক এক কথায় ঘোষণা দিয়েছেন, আলা সাবধান দুনিয়ার জালেম গোষ্ঠী, সাবধান দুনিয়ার পাওয়ারফুল ব্যক্তিরা। ইন্না নিশ্চয় আউলিয়া আল্লাহ, যারা আল্লাহর ওলি হয়ে যায়, লা খাউফুন আলাইহিম, দুনিয়ার কোনো পাওয়ার কোনো শক্তি তাদের ভয় দেখাতে পারে না। ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, কে মারলো, কে ধরলো, কে মাহফিল বন্ডের জন্য ঘুষ নিয়ে ঘুরলো, ঘুষ খাইলো, কে কষ্ট করলো, কে তার জন্য জান দিতে চাইলো, কে তার জন্য অর্থের পাহাড় নিয়ে ঘুরলো, কে তাকে মহব্বত করলো, কে তার দুশ্মনী করলো, কয়টা মুরিদ ভক্ত বাড়লো, কয়টা মুরিদ ভক্ত কেটে গেল। এ ধরনের চিন্তা, এ ধরনের ভাবনা আমার ওলিদেরকে কখনো ধরে না। আমার ওলিদেরকে এ ধরনের চিন্তা ধরবে না, কারণ আমার ওলিদের একটাই চিন্তা, কুনু রব্বানিয়িন, আমি আমার মালিকের গোলাম হতে পেরেছি কিনা। মালিকের গোলাম যদি হতে পারি,
আমার দুশ্মনদের শায়েস্তাকারী আমার মালিক। মালিকের গোলাম যদি হতে পারি রে, মালিকের কথা অনুসারে আমার মহব্বতের মানুষেরা দুনিয়াতে রহমত শান্তি বরকত গায়েবী মদ পাবে, আখিরাতে আমার মহব্বতী পুরুষ মহিলারা আমার সাথে একই জান্নাতে ফ্যামিলি হয়ে যাবে। ওলিয়া উলিয়ার চিন্তা শুধু মালিকের গোলামিতে কমপ্লিট হওয়া। কি করে মালিককে খুশি করা যায়? আর মালিকের খুশির জন্য যার চিন্তা, দুনিয়ার কোনো বৈষয়িক মই কি হলু রে চিন্তা তার মাথায় ঢুকবে না। আমি কি হলাম রে, আমার কি দাম রে, আমার কেন মান দেয় না রে, এগুলা চিন্তা মাথায় ঢুকবে না। মাথায় ঢুকবে একবার আমার প্রতি যদি কোনো জুলুম হয়, তাহলে বোঝা যাবে আমার মালিকই আমার উপর রাগ করছে। মালিক যদি রাগ না করে, তাহলে আমার উপর কেউ জুলুম করতে পারবে না। আমার যদি কেউ মহব্বত করে 1 লাখ টাকা নিয়ে এসে দিল, 5 লাখ টাকা নিয়ে এসে দিল, আমাকে মহব্বত করে 2-4-5টা মুরগি জবাই করে খাওয়ালো, যদি একটা রান খাওয়ার ক্ষমতা আমার নেই, জব করলো 5টা মুরগি, কথা বলেন না কেন? একটা গরুর 4টা টুকরা গোস্ত খাওয়ার আমার ক্ষমতা নেই, আমার জন্য একটা গরু জবাই করে ফেলছে গো। মহব্বত করে যেটাই করলো, বুঝতে হবে আমার মালিক আমাকে খুশি হয়ে তাদের মধ্য দিয়ে আমাকে চালাচ্ছেন। আমি চলছি না, তারা চালাচ্ছেন না, চালাচ্ছেন আমার মালিক। ঠিক না ভাই? ঠিক বলি। ওলিয়া উলিয়াদের ভয় এই জায়গাতেই নেই। দুনিয়ার কোনো শক্তি ওলিদেরকে ভয় দেখাতে পারে নাই, যেমন নবীদেরকে ভয় দেখাতে পারে না। আপনারা সবাই জানেন, আমাদের পিতা, আমাদের সকলের মুসলমান জাতির পিতা, নাম হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম। তার থেকেই তো সমস্ত ওলি শিক্ষা গ্রহণ করে। স্যাক্রিফাইস, ধৈর্য, কষ্ট করা, শ্রম দেওয়া, সময় ব্যয় করা, অর্থ ব্যয় করা, প্রয়োজনে নিজের জীবন দেওয়া, প্রয়োজনে নিজের সন্তানকে, একটা সন্তান তাকেও আল্লাহর জন্য দিয়ে দেওয়া। কে দিয়েছেন? আল্লাহর জন্য দেওয়া। এটাই তো হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম শিক্ষা দিয়েছেন। তার জীবনে কেউ ছিল না, ফিনিশিংয়ে দেখা গেল তার বাবা মাও তার বিরুদ্ধে। বাবা মা যে সন্তানের বিরুদ্ধে, তার আর কি আছে? দুনিয়া আছে কেউ? এই বাবা মা বিরুদ্ধে তখনও ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম বলেন আমার মালিক আছে। কে আছেন? আমার রব আছে। নমরুদের আগুন তৈরি হচ্ছে, সবাই আনন্দে উৎফুল্ল, নমরুদ বাহিনী। আপনারা বুঝতেই পারতেছেন যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সাথে কেউ নেই এক্সেপ্ট মাই আল্লাহ। আল্লাহ পাক ব্যতীত তার সাথে কেউ নেই। আজব বানানো হচ্ছে 100 ফুট গভীর, 8 মাইল প্রশস্ত, বর্গাকৃত বিশাল আগুন, যার মধ্যে আমার পিতাকে পোড়ানো হবে। ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম মনে মনে ভাবে, কে রে, আগুনে পোড়াতে গেলে একটা মানুষকে পোড়ালে তো ছোট্ট একটা চিতা বানালেই তো তার মধ্যে মানুষ পুড়ে যায়। কথা বলেন না কেন? ছোট্ট একটা চিতা হিন্দুরা বানায় না? হিন্দুর চিতা কত বড়? 22 মাইল দূরে লম্বা। ছোট্ট একটা চিতা, কিছু কাঠ সেখানে থরে থরে সাজায় দিয়ে নিচে আগুন লাগিয়ে দেয়, উপর মানুষ রেখে দেয়, ধাঁ করে পুড়ে মানুষ চায়, কিছুই নাই। ঠিক না? ঠিক। তো ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম বলেন, এরা কি করে? এত বড় আগুনে কুণ্ড বানালো কেন? আল্লাহ কয়, আল্লাহ দেখছেন একটা লোকের কত ভয় পায়। সুবহানাল্লাহ। ভয় পায় কত দেখেন? 100 ফুট গভীর, 8 মাইল প্রশস্ত আগুন বানাইছে, আমাকে পোড়াবে। এক ইব্রাহিমকে পোড়াতে হবে। ইব্রাহিম কত বড়! ইব্রাহিম সাঙ্গ পাঙ্গও নেয় যে তাকে সহ পোড়াবে। একজন ইব্রাহিমকে তাদের এত ভয় কেন? এই জায়গাতে তিনি বুঝতে পারলেন আমার মালিক আমার সাথে আছেন। আগুন তৈরি হচ্ছে, আগুনের লেলিহান শিখা উপরের দিকে উঠতেছে,
আকাশ দিয়ে পাখি উড়তে পারে না, আগুনের লেলিহান শিখায় আকাশ চুম্বি পাখিগুলো জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে পড়ে যায়। কি আগুন বানাইছে! সকল রহমতের ফেরেশতা পাগলের মতো কাঁদে রব্বুল আলামিন আপনার বন্ধু। যেই ব্যক্তি, একজন ব্যক্তি সারা জগতে, তিনি আপনাকে ডাকার মতো আর কেউ নাই। এই মানুষকে পোড়াবে, আমরা ফেরেশতাগুলো সহ্য করব কেমনে? সকল ফেরেশতা পাগলের মতো কাঁদে। সুবহানাল্লাহ, সবাই কাঁদে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে পোড়াবে, আর ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের চিন্তা, আমার মালিক আমার সাথে। আসলেই পোড়াতে পারছিল? খোদ ফেরেশতাদের সর্দার জিবরাইল আলাইহিস সালাম 600 মতান্তর 6000 পাখনা ডানা, এই 600 ডানা নিয়ে তিনি তার সামনে হাজির হয়ে গেলেন। আল্লাহর খলিল অর্ডার করে, আমি আপনার গোলামি করতে প্রস্তুত, আমি আপনার গোলামি করতে প্রস্তুত। আপনি শুধু অর্ডার করুন, আমার একটা পাখা ব্যবহার করে পুরো আগুনটা নমরুদ বাহিনীর মধ্যে ঝাঁপায় ফেলি। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কয়, জিবরাইল, আপনি কি আমার আল্লাহর হুকুমে এসেছেন? নবীগণ ভালো করেই জানেন যে জিবরাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহর হুকুমের বাইরে চলতে পারে না। নবীগণ ভালো করেই জানেন নবীদের কাছে জিবরাইল আসলে আল্লাহর হুকুমেই আসে, কারণ ফেরেশতাগণ কমপ্লিট আল্লাহর হুকুমের সাথে দায়বদ্ধ। ফেরেশতাগণ কখন নিজ ইচ্ছা মতো কিছু করতে, তাদের ভালো বোঝে না মন্দ বোঝে না, যা আল্লাহ বুঝাইছেন ওইটুকুই, এর চেয়ে বেশি তাদের বোঝার জ্ঞান নেই। যার কারণে মহান আল্লাহ পাক তাদেরকে শ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন, শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন, মানুষ বাদ দিয়ে অন্য সব সৃষ্টির ঊর্ধ্বে তারা। মানুষ বাদ দিয়ে অন্য সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব মর্যাদা হলো ফেরেশতা, এবং পাওয়ারও তাদের বেশি, অনেক ক্ষমতা। ইচ্ছা করলে একটা বিল্ডিং উপরে ফেলে দিবে, তাদের কিছুই হবে না। এত পাওয়ারফুল করে তাদের আল্লাহ তৈরি করেছে। তারা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, কোনো প্রকার নিজ ইচ্ছা মতো চলে না। তারপরে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলেন, তুমি কি সাহায্য করতে এসেছো আমার আল্লাহর হুকুমে? জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলেন, খলিলুল্লাহ, আল্লাহ রব্বুল আলামিনের হুকুম ছাড়া আমরা কোথাও যেতে পারি না, কিন্তু সাহায্য করার ক্ষেত্রে আমার আল্লাহর হুকুম নাই। আসছি আল্লাহর হুকুমে, কথা বলেন, আসছি, কিন্তু সাহায্য করার ক্ষমতা আমি আমার 600 পাখনা, আল্লাহর দেওয়া এই পাখনা, এই পাখনা ব্যবহার করে আমি আপনাকে সাহায্য করব। সাহায্য করার হুকুম আল্লাহর হয় নাই। জিবরাইলও জানেন, আমার আল্লাহও জানেন, আল্লাহর হুকুমের বাইরে নবীগণ যাবেন না। এটাও পরীক্ষা, কতই পরীক্ষা লাগে দেখেন। পরীক্ষার পাহাড় ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের পরে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলেন, জিবরাইল, আমার জিবরাইল আলাইহিস সালাম সকল ফেরেশতার সরদার, আপনার সাহায্যের প্রয়োজন আমার হবে না, কারণ আপনার 600 পাখার আমি আর গোটা দুনিয়া ধ্বংস হতে মালিকের কোন শব্দই যথেষ্ট। আপনি সাহায্য করতে চাইলেই পারবেন না। আপনি 600 কেন, সারা জগতের সব পাখনা যদি থাকে, আমার মালিকের হুকুম যদি না থাকে, ও পাখনা কাজ করবে না। সুবহানাল্লাহ বলেন। কি বুঝলেন আপনারা বলেন তো? এখান থেকে কি বুঝতেছেন? দুনিয়ার কেউ সাহায্য করে আমাকে সে নিজের ইচ্ছায় না আমার মালিকের দয়ায়? দুনিয়ার কেউ আমার দুশ্মনী করে আমাকে আমার বিরুদ্ধে, সেটা সে নিজের মতো না আমার মালিকের ইচ্ছায়? মালিক ইচ্ছা করেন তুই একটু দুশ্মনী কর, দেখ ওর মনে টেনশন বাজে কিনা,
ওর কষ্ট হয় কিনা, ও কি আমাকে ভুলে যায় কিনা। আমার মালিক তখন পরীক্ষা করে আর কুদরত থেকে হাসে আর কই, কে রে বান্দা, এত পরীক্ষা করলাম, তুই তো আগাস না, তুই তো আমাকে ছাড়িস না, যা যেই পোস্টে ছিল ওখান থেকে আরো ডবল পোস্ট উপরে উঠাই দিলাম। পরীক্ষা যখন কেউ পাশ করে, ইন্টারমিডিয়েট ছাত্র থাকলে সে আর ইন্টারমিডিয়েট থাকে না, সে চলে যায় গ্রাজুয়েট পজিশনে। কথা বলছেন না কেন? সে অনার্সে চলে যায়, অনার্স পাশ করলে মাস্টার্সে চলে যায়। সুতরাং পরীক্ষায় পাশ করাটাই হলো মূল বিষয়। এই জন্য নবীদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছে। নবীদের মর্যাদা বাড়ানোর কিছু নেই, নবীদের মর্যাদা দিয়ে আল্লাহ তৈরি করেছেন। কিন্তু নবীদের মধ্য দিয়ে, নবী রাসূল আলাইহিস সালামদের মধ্য দিয়ে রহমতের দুনিয়া, এই পুরা জগৎটা আমার আল্লাহর রহমত দিয়ে চলছে। এই দুনিয়াতে আল্লাহ প্রদত্ত আল্লাহর ওলিদেরকে আল্লাহ ওইভাবেই তাদেরকে সিস্টেম মতো পরীক্ষা করেন এবং উপরের দিকে উঠায় দেন। এটা আল্লাহ প্রদত্ত বিধান। এই জন্য আপনারা পরীক্ষা আসলে মন খারাপ করবেন না। একটা ছাত্রের সামনে পরীক্ষা আসলে মন খারাপ করে, কিন্তু তার আব্বা খুশি হয়, আমার বেটা এবার অনার্স পাস করবে গো, মাস্টার্সে উঠবে। ছেলেটা চিন্তা করে, পড়তে যে কত কষ্ট, দিন রাত 24 ঘন্টা পড়তে হয়, তারপরও মনের মধ্যে টেনশন, পাস করব কি ফেল করব, পাস করব কি ফেল করব। ভালো ছাত্র হলেও চিন্তা করে, না জানি কি হয়, না জানি কোন পরীক্ষায় কোন খাতাতে কি ভুল হয়ে যায়। কি ঠিক না ভাই? ঠিক টেনশন না? পরীক্ষা মানে কি টেনশন। কিন্তু মনের মধ্যে আজ যদি পাস করি তাহলে আমি একটা স্তর ঊর্ধ্বে উঠে যাব। এই আনন্দ তাকে পরীক্ষা দিতে তাকে উৎসাহিত করে, ইন্সপিরেশন যোগায়। ছাত্ররা পরীক্ষা দিত না যদি পাস করার সিস্টেম না থাকতো। পরীক্ষা দিয়ে ওই ক্লাসেই থাক, জীবনেও পড়তো না। কথা বলছেন না কেন? কিন্তু পরীক্ষা দিয়ে যে একটা উত্তীর্ণের পজিশন, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড, ফার্স্ট ক্লাস থার্ড, ফার্স্ট ক্লাস ফোর্থ, বিভিন্ন প্রকার পজিশন আছে। এই পজিশনের কারণে ছাত্ররা দিন রাত কষ্ট করে পড়ে, কারণ আমার একটা পজিশনে আসবে। কথা ঠিক না? ঠিক। ওলিরাও কষ্ট করে শুধু পজিশন পাওয়ার জন্য। ওলিরাও পরীক্ষা দেয়। এই যে দেখেন গোটা জগতে, গোটা বাংলাদেশে দেখেন, কাউকে গোনে না 2 নম্বর মুন্সিরা, খালি আমাকে গোনে। কেন গোনে আব্বা? কি ডিনামাইট নিয়ে ঘুরি? আমি তো কিছুই করি না, আমি তো জঙ্গি বিরোধী পীর। সরকার প্রধান থেকে শুরু করে বাংলার সকল প্রশাসন জানা আছে যে আশরাফ সিদ্দিকীর একটা চ্যানেল, জঙ্গি সন্ত্রাসবাদী পীর সাহেব ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী। এই চ্যানেলের নাম, আমরা জঙ্গিপনা করলে লাখ লাখ মুরিদ আমার মুহূর্তের মধ্যে গোটা বগুড়াকে অচল করে দেওয়া সম্ভব। কারণ অচল করে দেওয়ার মালিককে আমি অচল করে, স্যার আল্লাহ আমাকে অচল করবে। আল্লাহকে তুই কে রে? লোক দিছি দেখে মাস্তান হয়েছিস? তোর দুশ্মনী করতেছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দায়িত্ব আমি নিছি, তা তোর কি? সুবহানাল্লাহ বলবেন না? এই জন্য পৃথিবীর কোনো ওলি জঙ্গি হতে পারে না, সন্ত্রাসী হতে পারে না, মানুষ খুন করতে পারে না, মানুষের ক্ষতি করে না। কারণ ওলিদের একটাই উৎসাহ, উদ্দীপনা, একটা মজার একটা চিন্তা চেতনা ভিতরে কাজ করে যে আমার মালিক আমার দুশ্মনদের শায়েস্তা করবেন। সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন। আমি তো গোলাম, গোলামি আমার দায়িত্ব। গোলাম কখনো কারো ক্ষতি করে না। গোলামের কাজ হলো মালিকের গোলামি প্রমাণ করা। জমিতে ঘাস হয়েছে, ঘাসগুলি সাফ করার জন্য মালিক পাঠাচ্ছে। সকল ঘাস মিলে যদি ওই গোলামের বিরুদ্ধে যুক্তি করে, সকল আগাছা, এই লোকটা আসতেছে, কাম নাই তো খালি আমাদের টানে তুলবে, তাই কথা বলে। জমির মালিককে, জমির মালিক জমিতে ধান লাগাইছে, ধান লাগানোর পরে ওই জমিতে অনেকগুলি আগাছা হয়েছে। এই আগাছা দমনের জন্য এমনি এমনি যা কামড়া লাগে নাকি কেউ কামড়া লাগান লাগে? কথা কয় না, দেখি কামড়া লাগান লাগে না? কেন কামড়া লাগান লাগে? ধানের ক্ষতি করছে। আগাছা ধানের না, ধান আগাছার ক্ষতি করছে? আগাছা ধানের ক্ষতি করছে, ধান আগাছার ক্ষতি করে না, বরং ধান উপকার করে। ধান থাকলে সার পরে আগাছা জন্মের খাওয়া খায়, ধান থাকলে পানি পরে আগাছা জন্মের খাওয়া খায়।
তাহলে আগাছা উপকার করে, ধান উপকার করে? বরং ধানের দুশ্মনী যারা করছে সে আগাছাও কিন্তু ধানের কারণেই বেঁচে আছে, মোটা তাজা হচ্ছে। আবার ধানের বিরুদ্ধে আগাছা যুক্তি করে, তাদের ধানে তুলে দিয়ে তুলে না দিলে এই জমি আমাদের হবে না। ধান কয় তুই তুললে তো হবে না, আমি তো তোদের সাথে যুদ্ধ করব না, আমি পরে আসি, যদি মালিকের দরকার হয় এমনিতে ক্যামেরা লাগিয়ে দিবে, তোদের সাইজ করবে। নাকি ধানই যুদ্ধ করে? ধানের পক্ষ হয়ে কে যুদ্ধ করে? মালিক, জমির মালিক। জমির মালিক ধানের পক্ষ হয়ে আগাছার বিরুদ্ধে ক্যামেরা লাগিয়ে দেয়, এটাই তার যুদ্ধ। আমার আল্লাহ বলেন ওমান আদানি ওলিয়ান ফাকাদ আযানতুহু বিল হারব, এই গোটা জমিনে আবাদ করি আমার ওলি দিয়ে। আর এই ওলিদের দুশ্মনী করার জন্য 72 ফেরকার আগাছা তারা পাগলের মতো চেষ্টা করবে, এবং এই আগাছা বাহিনী 72 ফেরকার চামচাগিরি করা, ঘুষ খাওয়া, কিছু প্রশাসনিক ক্যাডারও তাদের সাথে হয়ে কাজ করবে। আল্লাহ কয় এদেরকে সাইজ করার জন্য তো দায়িত্ব আমি নিছি রে। আমার ওলিদের যে দুশ্মনী করে আমি তাদের বিরুদ্ধে কামলা লাগাবো, আমি যুদ্ধ করবো। আল্লাহ নিজে যুদ্ধ করা লাগে না, আল্লাহ যুদ্ধ করে তো সঙ্গে সঙ্গে শেষ। মুত, শুধু যদি বলেন মুত, মরে যা, আল্লাহর যুদ্ধ শেষ। ও কাজ হয়ে পড়ে থাকবে, কেউ তাকে ধরে বলবে এটার মানুষ করে লাশ। কথা ঠিক না? বা ঠিক? আল্লাহ তো ডাইরেক্ট ধরে না এই জন্য, কারণ আল্লাহ ধরা বড় কঠিন। ইন্না বাতশা রাব্বিকা লাশাদীদ, নিশ্চয় আল্লাহর ধরা বড় কঠিন। এই ধরা যখন আল্লাহ ধরেন তখন ওর জীবনটা ধ্বংস হয়ে যায়, হয় ও অবশ হয়ে পড়ে থাকে, পেশাব পায়খানার মধ্যে ঘোরাঘুরি করে, পৃথিবীর কেউ আর তুলতে পারে না। ডাক্তার আসে কয় আপনার এই অবস্থায় শেষ, এখন আল্লাহ আল্লাহ ডাকেন। ডাক্তারও আল্লাহ ডাকবার কয়, ওই তো আল্লাহর দুশ্মন। কথা কন না কেন? কাত হয়ে পড়ে থাকে। আর যদি আল্লাহ কয় নিয়ে নিব তো নিয়ে নেয়, না নিয়ে নিলে বলে তা তোকে একটু পৃথিবীতে একটু তো গুতান লাগবে, তুই তো নিজের খুব ইজ্জত বাড়াবার চাইছিলি, তোর বউ তোর পেশাব ধরবে না, দেখ আমি দেখাচ্ছি। যেই বইয়ের জন্যে লাখ লাখ টাকা ঘুষ খাইছে 2 নম্বর, এই 22 নম্বর অফিসার কোটি কোটি টাকা ঘুষ কামাইছে, পায়খানার মধ্যে পড়ে আসো, ওই বই কম বন্ধু, বউর পাশেও যায় না। ওই কান্দার কয় আল্লাহ ঘুষ খালাম কার জন্য? আল্লাহ খাইছিস তোর নিজের জন্য, তোর বইয়ের জন্য না। তুই খাইছিস, তুই তোর জিন্দগি ধ্বংস করেছিস। এই জন্য ঘুষখোর যাবতীয় ক্যাডারের নেতারা সাবধান হও, যাদের জন্য ঘুষ খাচ্ছ আমার মালিক বোঝাচ্ছেন, মনে রেখো যাদেরকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তুমি আমার হুকুম অমান্য করেছ, ওদেরকে দিয়েই তোমাকে আমি কাঁদাবো, ওদেরকে দিয়ে ওরাই তোমাকে কাঁদাবে। ওদের পরিস্থিতি দেখে তুমি চোখের পানি ফেলবে, কিছু করার থাকবে না, আমি ওদের দিকে তোমাকে কাঁদাবো। সুতরাং তুমি আল্লাহকে ভয় করো। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ, হে দুনিয়ার মানুষ আল্লাহকে ভয় করো। আর যদি মানুষের মতো হয়ে মানুষ হয়ে মরতে চাও আর দুনিয়াতে বাঁচতে চাও, কুনু মা'আস সাদিকিন, সত্যবাদী আল্লাহর ওলিদের দুশ্মনী নয়, আল্লাহর ওলিদের সাথী হয়ে যাও, হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে যাও, তাদের গোলাম হয়ে যাও, তাহলে তোমার মর্যাদা বাড়বে। দুনিয়াতে তুমি মর্যাদাবান হবে। দুনিয়াতে কোনো মানুষ যদি সুরের পিছে ঘোরে আর কয় আমি বাদশাহ হব, কিয়ামত পর্যন্ত বাদশাহ তো না, সুরের সাথে ও একসাথেই হাজতে চলে যাবে। ঠিক না বা ঠিক? দাগি সুর 10 লাখ টাকা বা 50 লাখ টাকা বা 1 কোটি টাকা চুরি করে নিয়ে আসে গল্প করতেছে, ওখানে আপনি সাধু মিয়া ওর সাথে মহব্বত করে গল্প জুড়ে দিচ্ছেন। এই মুহূর্তে পুলিশ বাবাজি এসে করছে, কে রে তোরা কি করতেছিস? ভাগ বাটোয়ারা হচ্ছে। কথা কথা দেখেন, ওখানে কি বুঝবে? পুলিশ বুঝবে যে এটা আসামি নয়। ওর বলে তুইও চোর, ও যখন 10 কোটি টাকা চুরি করছে ওর সাথে যখন তুই ছলা পরামর্শ করতেছিস, গল্প করতেছিস, তুইও চোর, চল তাড়াতাড়ি। নিয়ে গেল দাদুর ঘরে। এখন দাদুর ঘরে যদি ডান্ডা তো খাওয়া লাগবে, ডান্ডা ডান্ডা খায় ঠান্ডা কয় আমি নই, আমি নই, লাভ নেই। আপনি চোরের পিছে ঘুরে বাদশাহ হওয়ার স্বপ্ন দেখবেন না, বরং বাদশাহ হওয়ার স্বপ্ন দেখলে যারা বাদশাহ তাদের সাথী হন। আপনি অলি হওয়ার ফন্দি করছেন যে আমি অলি হয়ে মরবো, জান্নাতে যাব,
আর আপনি অলির দুশ্মনদের নেংটি ধরে ঘুরবেন, এত সোজা নয়। একসাথে আপনাকে অলির দুশ্মনের সাথে কিয়ামতে আল্লাহর কুদরতি রহমতি ফেরেশতা, আল্লাহর কুদরতি প্রশাসন আপনাকে ওই সুরের সাথে, ওই অলির দুশ্মনের সাথে আপনাকে জাহান্নামে ঢোকায় দেবে। দুনিয়াতে অলির দুশ্মনের উপর যে গজব হবে, ওই গজবের আওতায় আপনাকেও পড়তে হবে। মাসবেন না। বাংলা ভাইয়ের সময়ে যেই এসপি ওসিরা বাংলা ভাইকে সহায়তা করেছিল তারা বেঁচেছে? কথা কন না কেন জোরে? কেন? তখন তো এসপিরা ভাবছিল বাপরে আমরা অনেক পাওয়ার, বাংলা ভাইকে সাহায্য করতেছি, সন্ত্রাস দমন করতেছি। কোনো প্রশাসনকে কোনো সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাস দমন করতে হয় না। প্রশাসনকে আল্লাহ প্রদত্তভাবে দেশের পাওয়ার দেওয়া হয়েছে। ওই পাওয়ার ব্যবহার করলে সন্ত্রাসীরা তাকে দেখে পাগলের মতো ভয় পালাবে। ঠিক না ভাই? ঠিক বলুন। সন্ত্রাসী দিয়ে সন্ত্রাস দমন করতে হয় না। তার প্রমাণ বাংলা ভাইয়ের পক্ষ নিয়েছিল যে এসপি ডিসি ওসিরা, তাদের কলঙ্কিত জিন্দেগি আজও আমাদেরকে স্মরণ করে দেয়। সম্মানিত প্রশাসন, আপনাদের পায়ে হাত দিয়ে বলছি, নবীর দুশ্মন শয়তানদের পক্ষ হয়ে এসবি, টিভি, ডিএসবি, নিসাইডিজের গোয়েন্দা সংস্থা বা যে কোনো পয়েন্টের মানুষ আপনি হন, আপনাকে অনুরোধ করছি এখনো সময় আছে, বাতিল ফেরকা পক্ষ নেবেন না। বাংলাদেশ সরকার যেখানে ঈদে মিলাদুন নবীর উপরে গ্যাজেট পাস করেছে, বাংলাদেশ সরকার যেখানে বলেছে বাড়ি বাড়ি মিলাদ হবে, সেখানে মিলাদ বিরোধী, ঈদে মিলাদুন নবী বিরোধী শয়তানদের পক্ষ নিয়ে যে প্রশাসন কাজ করে, এরাও জঙ্গি, এরাও জঙ্গি, এরাও জঙ্গিদের মাল খায়। রাষ্ট্রদ্রোহী, রাষ্ট্রের মাল খাওয়া রাষ্ট্রদ্রোহীদের পক্ষে চামচাগিরি করো, কয় টাকা পাও তুমি? আমার দায়িত্ব প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টকে সত্য বুঝিয়ে দেওয়া। আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, আল্লাহর সন্তুষ্টি পথে থাকুন, দেশ জাতি ইসলামের উপকার হয় এমন কাজে থাকুন। দেশ জাতি ইসলামের ক্ষতি হয়, জঙ্গিপনা হয়, সন্ত্রাসীপনা হয়, মানুষ খুন হয়, এমন কাজ নিজেও করবেন না। এমন কাজ যদি কোনো মুন্সিও করে, কোনো পীর সাহেবও করে, তার সাথে আপনি যোগ দিতে পারেন না, কারণ আপনি আল্লাহ না। আমি আগেই আপনাকে বলেছি, আল্লাহওয়ালার কোনো টেনশন। ধান জমিতে পড়ে থাকে, ধানের কোনো ক্ষমতা নেই যে আগাছা দমন করবে। ধানের ক্ষমতা আছে কিন্তু আগাছা থাকে। যখন জমির মালিক দেখে আমার ধানের উপর আগাছা বেড়ে গেছে, আমার ধানের ক্ষতি করতে চায়, মুহূর্তের ভিতরে জমিনের মালিক মাত্র 500 বা 1000 টাকার বিনিময়ে ওই জমির ঘাস তোলার জন্য কামলা লাগে দেয়। কামলা লেগে দিল, ঘাসগুলো উঠে গেল, জমিতে ধান ধানের মতো থেকে গেল। আমার মালিক বলে, রে ওলিরা, আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ঘোষণা দিচ্ছি, ওমান আদালি ওলিয়ান ফাকাদ আযানতুহু বিল হার। যারা আমার ওলিদের দুশমনি করে, আমি মালিক আমার ওলিদের আবাদকারী, আমি ওই ওলিদের পক্ষ হয়ে ওলির দুশমন আগাছা বাহিনী যে কেউ সমর্থন করুক, সহায়তা করুক, সেটা বিরোধী দল হোক, সরকারি দল হোক, প্রশাসন হোক, বিচার বিভাগ হোক, যে কেউ হোক, মেম্বার হোক, চেয়ারম্যান হোক, যে কেউ হোক না কেন, আমার ওলির দুশমনদের সাথে যারা হাত মিলাবে, ওদেরকে আমি আল্লাহ কামলা লেগে সব কয়টাকে আমি আল্লাহ সাফ করে দেব। ওলিদের কোনো টেনশন। এই জন্য ওলিয়া উলিয়া হলে তাদেরকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে যে আমার মালিক আমার সাথে। ওলিদের পাওয়ারই একমাত্র মালিক, কারণ ওলিদের পক্ষ নেন মালিক, খলিক, রব। তিনি চুপে চুপে দেখবেন না, আপনার বন্ধু বিপদে পড়বে আর আপনি চুপে চুপে দেখবেন, এটা হতে পারে, এটার নাম বন্ধুত্ব নয়। বন্ধুত্ব ওইটাই, আমার বন্ধুকে দেখে এক ঘা মারে, তাকে ডবল ঘা মারে দেবো আমি, কারণ আমার বন্ধু উনি। এটাই যদি বন্ধুত্বের কাজ হয়, তাহলে আল্লাহর বন্ধু, আল্লাহর ওলি যারা, তাদের উপরে শয়তানরা দুশ্মনী করবে আর আল্লাহ চুপ করে থাকবে, এটা কোনোদিন কল্পনা করা যায় না। ইন্না কাইদা শাইতানি কানা
দাঈফা। আল্লাহ বলেন শয়তানের চক্রান্ত বড় দুর্বল, শয়তানের চক্রান্ত বড়ই দুর্বল। মাসালুহুম কাসালিল আনকাবুত। শয়তানের চক্রান্ত এত দুর্বল যেমন মাকড়সার জাল। মালিক যদি প্রতিদিন ঝাড় দিত, মাকড়সা জাল দিতে পারত না। মালিক আলসেমি করেছে, 2 বছর ধরে ঝাড় দেয় নাই। বন্ধ কেন? কয় বছর ঝাড়ু দেয় নাই? 2 বছর ধরে মালিক ঝাড়ু দেয় নাই বাড়ি। মাকড়সা চিন্তা করেছে বাড়ির মালিক নাই, আমি এখন বাড়ির মালিক। এবার মাকড়সা চারদিকে কত রকমের প্ল্যান প্রোগ্রাম নিয়ে জাল বোনা শুরু করলো। একটা জাল বানাই, এই জাল দিয়া মাছি ধরবো আর জম্মের খাওয়া খাবো। এই জাল দিয়া টিকটিকি ধরবো, এই জাল দিয়া মশা ধরবো। টিকটিকির জাল বানাতে, মাকড়সা জাল বানাতে দেখছেন? শিকার করা দেখছেন? বলতে আমি দেখছি একটা টিকটিকি হঠাৎ করে মাকড়সার জালের সাইডে আসছে। মাকড়সা ধুরমুর করে যায়, ওর সাইড দেখে প্যাঁচ শুরু করে দিচ্ছে। টিকটিকি আর লড়াও পায় না, সরাও পায় না। কত বড় টিকটিকি, তাকে পুরো একটা প্যাঁচ মারল। জাল মানে ওর মধ্যে পা আটকে যাবে। কি আটকে যাবে? পা আটকে গেল। এখন চারদিক দিয়ে প্যাঁচ মারতেছে। প্যাঁচ মারে তাকে রাখে দিল, এখন ধীরে ধীরে চুষে চুষে খাবে। এটা হল মাকড়সার কাজ। বাড়িওয়ালা যদি প্রতিদিন ঝাড়ু দিত তাহলে কি জাল হতো? তো আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার সুযোগ পায় শয়তান, আপনি যে তাকে সুযোগ করে দিচ্ছেন। যদি সুযোগ করে না দিতেন, প্রতিদিন জিকির ভিড় করতেন, নামাজ কালাম পড়তেন, আল্লাহর হুকুম চলতেন, শয়তান দূরে থাকতো, জাল বোনা পারত না। কিন্তু আপনি আল্লাহ থেকে দূরে থাকেন, ও আসে আসে শুরু হয়ে জাল বানে। এটা আমার ঘর। যেই ঘরের মধ্যে মানুষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে না, সেই ঘরটা যেরকম মাকড়সার বাড়ি হয়ে যায়। যেই কলবের ভিতরে আল্লাহর জিকির থাকে না, ওটা শয়তানের বাড়ি হয়ে যায়। কথা কি বুঝতে পেরেছেন? শয়তান বাড়ি ঘর করে না, এই বাড়ি তার কেউ নাই, এটা আমার বাড়ি। এখন এই বাড়ির থেকে ও শয়তানের ধাক্কা মেরে তুলে দেওয়ার বুদ্ধি আল্লাহর জিকির। জোরে কোন বাবা যেটা আমার, শুধু এইটুকু বুঝে নেবেন, আল্লাহ রব্বুল আলামিন তিনি যদি ধরেন কারো বাচস নাই, হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম ওনাকে দিয়ে ঘোষণা দিয়েছি, আপনাদের বোঝাতে চাচ্ছিলাম। তিনি এমন এক পর্বের মানুষ ছিলেন, নবী রাসূল একজন, তারপরে ওনাকে পরীক্ষা করা হলো শুধু আমাদের শিখানোর জন্য। আল্লাহ পাক বুঝাই দিলেন, দেখো ইব্রাহিমের দিকে চাইলো কি? তিনি চাচ্ছেন আমি মালিক তার সাথে, আর আমি তার মধ্যে পরীক্ষা পাঠালাম। 600 পাখনাওয়ালা জিবরাইলকে পাঠাইছি, দেখি আমাকে বাদ দিয়ে জিবরাইলের কাছে সাহায্য চাই কিনা। আমাকে বাদ দিয়ে জিবরাইলের কাছে সাহায্য চাই কিনা, এইটা আমি পরীক্ষা করলাম, মানুষকে শিখাই দিলাম। আমার ইব্রাহিম যত কিছুই করি তিনি পাশ করবেন, আমি আল্লাহ জানি, মে আলমুল গায়েব, কিন্তু মানুষ তো জানে না। কিয়ামত পর্যন্ত আমি জানাই দিলাম, তোমাদের মুসলিম জাতির পিতা কত কঠিন পরীক্ষায় পাশ করেছে, তুমি কেন পারবে না? তোমার পিতা যদি পারে তুমি পারবে না কেন? পিতার আদর্শের সন্তান যদি আদর্শবান হয়, ওই সন্তানটা পিতার ওই মর্যাদায় না পুষতে পারলেও গোটা জগতে মর্যাদাবান হয়ে যায়। পিতার আদর্শে গড়নি দেখে সাহায্য কারো কাছে নয়, সাহায্য চাইবে আল্লাহর কাছে, কিন্তু আল্লাহ যাদের মধ্য থেকে দিবেন, এইটা হলো ওসিলা, মিডিয়া। আল্লাহ দেন নবীর মধ্য দিয়ে, নবী দেন ওলিদের মধ্য দিয়ে। সুবহানাল্লাহ কোন, এটা হলো মিডিয়া, এটা হলো ওসিলা।
কিন্তু মূল মালিক তিনি মিডিয়া সিস্টেম করে দিবেন, তুমি মালিককে খুশি করো। আল্লাহ বুঝাইলেন, আমার ইব্রাহিমকে পাঠাইলাম, ইব্রাহিমের পার্শ্বে জিবরাইলকে পাঠাইলাম। তারপরে জিবরাইল প্রশ্ন করে আল্লাহর হুকুম আছে কিনা। আল্লাহ পাক বললেন, রে দুনিয়ার মুসলমানেরা, তোমার বাবার দিকে তাকাও। আমি আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলাম, কুলনা ইয়া নারু কুনি বারদাও ওয়া সালামান আলা ইব্রাহিম। আল্লাহ বললেন, আমি কেমন পাওয়ার দিয়ে সাহায্য করলাম। জিবরাইলের মাধ্যমেও যদি তিনি সাহায্য নিতেন তবু হয়ে যেত, কিন্তু আগুনটা তো এয়ার কুলার হতো না, এয়ার কন্ডিশন হতো না। আমি এয়ার কুলার বানাই দিলাম। নমরুদের আগুন রে, আমার ইব্রাহিমের জন্য তুই এয়ার কুলার হয়ে যা, নয় ঠান্ডা নয় গরম, এসি এয়ার কুলার হয়ে যা। আর নমরুদ আগুন জ্বালাইছে, ওরে ওর বাহিনীকে তুই পুরায়া দে। আপনারা বলেন তো, আগুন কার কথা শুনবে? কে জ্বালাইছে তো নমরুদ, নমরুদের কথাই তো শোনা দরকার ছিল, কিন্তু আগুন কার কথা শুনছে? সুবহানাল্লাহ। তাফসীর কারকরা বলেন, আল্লাহ যদি সালাম শব্দ ব্যবহার না করতেন, আল্লাহর হুকুম এত কঠিন, আগুন মুহূর্তের মধ্যে বরফ হয়ে জমে যেত। সালাম ব্যবহার করার কারণে আগুনটা হয়ে গেল এয়ার কুলার, এয়ার কন্ডিশন। ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম বলেন, পৃথিবীর জীবনে যতদিন বেঁচেছিলাম, আগুন নমরুদের আগুনের মধ্যে যত মজা পাইছি রে, এত মজা গোটা জীবন নাই। কারণ গোটা দুনিয়ার কোথাও তখন এয়ার কন্ডিশন মেশিন তৈরি হয় নাই, এসি এয়ার কুলার চালু হয় নাই। কিন্তু নমরুদের আগুন ছিল, এসি এয়ার কুলার বানাইছেন কে? আল্লাহ বুঝাচ্ছেন, আমি সাহায্য করব। নমরুদকে মশার কামড় দিয়ে মারলাম, জাহান্নামে পাঠালাম জুতার বাড়ি খাওয়ায়া। যে ইব্রাহিমের পক্ষে একটা লোক ছিল না, গোটা জগতের মানুষ ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের পক্ষে চলে গেল। আল্লাহু আকবার বলেন। এই তো কুদরতি খেলা। আপনার আবার দাদা হুজুর মুজাদ্দিদে জামান আবু বকর সিদ্দিক আল কুরাইশি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এক খলিফা ছিলেন, নাম তার আমাদের পূর্বপুরুষ সুফি সদরুদ্দিন যশোরী হুজুর কিবলা। এত বড় মাপের আল্লাহর ওলি ছিলেন। আমার খেলাফতের ধারায় তিনি আছেন। আমার খেলাফতের ধারায় প্রথম আহমদাবাদ, তারপরে পরাজিকান্দি, তারপরে সতুরার পীর সাহেব ওনার খলিফা। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর ওলির পজিশনকে হিন্দু জমিদার এত অন্যায় করে, কোন জায়গায় আল্লাহ ধরেন না। কত মুন্সিকে ধরে নিয়ে সে জবাই করলো জমিদার, কত মুন্সিকে আগুনে পোড়ালো, কত মুন্সিকে কষ্ট দিল, একটা বারো কিছুই হলো না জমিদারের। কিন্তু আল্লাহর ওলি সদরুদ্দিন রহমতুল্লাহ আলাইহি যখন ঘোড়ায় চলে যাচ্ছেন আল্লাহর দিনের, আল্লাহর নবীর পক্ষে, আল্লাহর পক্ষে কাজ করার জন্য, ওয়াজ নসিহত বয়ান করার জন্য, মাঝখানে দুইজন বিশাল বড়, অনেক বড় অস্ত্রধারী বন্দুকওয়ালা দুইজন প্রশাসনিক ক্যাডারকে পাঠিয়ে দিল, মিস্টার জমিদার যাও এই ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে আসো। কত মুন্সিক শাস্তি দিলাম, এটা আবার পরে কেন? আল্লাহ কই ধরে দেখ, কারেন্ট শক খাবি। এতদিন যাদেরকে দিছিস তারা তো আমার সাথে কানেক্টেড নাই রে, ওরা আমাকে বাদ দিয়ে দুনিয়াকে কানেক্টেড করেছে। ওরা আমি আল্লাহর কানেকশন কেটে দিয়েছে, উপরে শুধু টুপিদারির লেবেল লাগাইছে, দেশ বিদেশের মাল কামায়ের ধান্দায় ব্যস্ত হয়ে গেছে। ওদের কানেকশন নাই। কারেন্টের কানেকশন না থাকলে 1000 বার যদি ঘুষি মারেন বাল্ব ভেঙে যাবে,
কিন্তু আপনার কিছু হবে না। কানেকশন যদি লাগা থাকে আব্বা, জিরো বাল্ব হলেও শক মারবে। এক ধাক্কা কেড়ে কি কোষ, এমন ধাক্কা মারবে আপনার হাত পা ছিঁড়ে যাবে, নয়তো মাটিতে আছাড় খাবেন। কারণ লাইন আছে কার সাথে? পাওয়ার হাউসের সাথে। কারেন্টের লাইন লাগা থাকলে ওটাতে হাত দিয়ে মানুষ শক খায়, লাগা না থাকলে শক খায় না, ছিঁড়ে ফেললেও কাম নাই। আমাদের প্রশাসনিক 2 নম্বর যারা ঘুষখোর, এরা ভাবতেছে কত জামাতিক ধরলাম, কত খারেজিক ধরলাম, কত 2 নম্বর মুন্সিক সিসলে নিয়ে গেলাম, কিছুই হলো না। ওরা তোজও খারাপ আব্বা, এই জন্য হয় নাই। কানেকশন কেটে ফেলেছে ওরা। 22 নম্বর বাতিল ফেরকার সাথে যোগ দিয়ে আল্লাহর কুদরতি কানেকশন থেকে দূরে সরে গেছে। কিন্তু আল্লাহর ওয়ালিদেরকে যদি একটি বার ছোঁয়া দিতে যাস, তুই কারেন্ট শক খাইয়া জম্মের মতো ল্যাংড়া হয়ে যাবি। প্রমাণ গ্রহণ কর। হযরতে সুফি সদরুদ্দিন রহমতুল্লাহ আলাইহি, আমারই 3য় পুরুষ, আহমদাবাদ, ফরাজিকান্দি, সতুরা, এই 3টা পুরুষ পরে 4র্থ পুরুষে পড়েছে সে আল্লাহর ওলি, নাম সদরুদ্দিন যশোরী রহমতুল্লাহ আলাইহি, বাংলার জমিনের বীর সন্তান। সুবহানাল্লাহ কোন? বাংলার বীর সন্তান। জমিদারদের সময়ের ঘটনা। আল্লাহর ওলি যাচ্ছেন, কারো ক্ষতি করেন না, কোন মানুষের ক্ষতি করেন না। কিন্তু 2 নম্বর মুন্সিরা তার দুশ্মন, কারণ তিনি ওলিদের পক্ষে আর 2 নম্বর ওলিদের বিরুদ্ধে। এই হলো পার্থক্য। কত 2 নম্বর মুন্সিকে জমিদার মারলো, ধরলো, জেলে পুরলো, আগুনে পোড়ায় দিল, তাদেরকে মেরে ফেললো, ফাঁসি দিল, কিছুই হলো না। জমিদার ভাবে এটা আবার বাদ পড়ে কেন, আমার বাড়ির সাইড দিয়ে যায়, আমাকে তোয়াক্কা করে না, আমাকে কোনো ধারও ধারে না, টকবক করে ঘোড়া নিয়ে যায়। এত বড় স্পর্ধা ধরে নিয়েছ। 2 সশস্ত্র বাহিনীর কাদার 2 হাতে বন্দুক নিয়ে আল্লাহর ওলির সামনে যায়। আল্লাহর ওলি বলে, ব্যাপার কি প্রশাসনিক ক্যাডার ভাই, ব্যাপার কি? কয়, আপনাকে ধরে নিতে জমিদার অর্ডার করেছেন। আল্লাহর ওলি বলে, ধরে নিবা আমাকে নাকি তোমরা ধরা খাবা? সুবহানাল্লাহ কোন না জোরে? আমাকে ধরে নিবে নাকি তোমরা ধরা খাবে? ওই এমন কথা তো শুনি নাই। হাতে বন্দুক আছে, যদি না যান তাহলে গুলি করার নির্দেশ আছে। আল্লাহর ওলি বলে, রে গুলি তো করবি, কিন্তু গুলি যদি কাম না করে তাহলে কি করবি? পায়ের চপ্পল জোড়াকে বলে সুন্নতি জুতা, পায়ের ভিতরে মতান্তরে কাঠের খরম। কিসের খরম? আগে খরম ছিল না, কাঠ দিয়ে তার উপরে কুটলি বানাইয়া খরম দিয়ে কট 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 করে হাতে, দেখেন কাঠের খরম, মতান্তরে সুন্নতি জুতা। সুন্নতি জুতার তলাও খরমের চেয়েও শক্ত। আমাদের সুন্নতি জুতা আছেন, দেখেন সুন্নতি জুতার তলাটা কিরকম, কাঠের চেয়েও শক্ত। এটা তো কঠিন শক্ত, হার্ড। আল্লাহর ওলি বলে, জুতা ওই জমিদার আমাকে ধরার জন্য সশস্ত্র বাহিনীর ক্যাডার পাঠিয়ে দিয়েছে। তুমি যাও, 2টা জুতা জমিদারকে টেনে হেসড়ে আমার কাছে নিয়ে এসো। জুতা বলে নিয়ে আসবে জমিদারক। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? এই বাংলার ঘটনা, এই বাংলাদেশের ঘটনা। এখনো তিনি শুয়ে রয়েছেন ফেনীতে, বাড়ি তার যশোরে। সদরুদ্দিন যশোরী রহমতুল্লাহি আলাইহি। আল্লাহর ওলি শুধুমাত্র বলা এতটুকুই সময়,
পা মোবারক থেকে জুতা দুটি বের হয়ে পাখির মতো উড়াল দিতে সময় লাগলো না। পাখির মতো উড়াল দিল জুতা। কানেকশন কার সাথে? একটু জোরে বলেন। আল্লাহর ওলি বয়রে জমিদারের বাহিনী যেমন মুন্সিদেরকে ধরে শাস্তি দিয়েছ, ওদেরকে শাস্তি দিয়ে ভাবতেছ সবাইকে দেওয়া যায়। ওরা মানুষের ক্ষতি করেছে, দেশের ক্ষতি করেছে, ইসলামের ক্ষতি করেছে। ওদের ক্ষতি করলে আমার মালিক ধরবে না, কারণ ওরাও ক্ষতিকারক। ওদেরকে যারা ধরে তারাও ক্ষতিকারক। সরে সরে মাস্তুতো ভাই সব সুবিধা ভাগ করে খায়, একসাথে 2 নম্বরই করে জাহান্নামে যায়। কিন্তু আমাকে তোমরা ধরতে পারবা না, কারণ আমি আমার মালিকের গোলাম। দুনিয়াবাসীর ক্ষতি করি নাই, কোনোদিন করব না। আমার ক্ষতি কেউ করতে চাইলে আমার মালিক চুপ করে থাকবে না। সশস্ত্র বাহিনীর কাদার জুতা পাঠাইলাম তোমার জমিদারকে, হয় এই জুতাই হেদায়েত করবে, এই জুতাই তার হেদায়েতের ওসিলা হয়ে যাবে। নয়তোবা তোমার জুতাকে মারতে মারতে আমার মালিকের হুকুমে বিদায় করে দেবে। 2টি কন্ডিশনে জুতা পাঠালাম। মালিক যদি ইচ্ছে করে তাকে দুনিয়া থেকে জুতার বাড়ি খাওয়ায়া দুনিয়া থেকে তাকে কবরে পৌঁছায় দেবে, আর মালিকের ইচ্ছা যদি হয় হেদায়েত দেবে। এই জুতার বাড়ি তার জন্য হেদায়েতের ওসিলা। অন্যায় করতে করতে এক শ্রেণীর ঘুষখোর শয়তান আছে, ভাবে যে বোধহয় সব জায়গায় অন্যায় করা যায়। এত সহজ না। ওলিদের পিছে তো যাসনি জীবনে, যায় দেখ কেমন কারেন্ট শক লাগে। অন্যায়কারীদেরকে অন্যায় করে মারা যায়, অন্যায় করে না তাদের পক্ষে কে? মাজলুমের পক্ষে কে? সুতরাং মালিকের ধরা বড় কঠিন। শয়তান যাদের সাহায্য করে, আল্লাহওয়ালা বাদ দিয়ে বাকি সব কয়টা বাতিলকে সাহায্য করে শয়তান। আর শয়তানের চক্রান্ত মাকড়াসার জালের মতো দুর্বল। আর মাকড়াসার জাল এতই সবল, 2 বছর ধরে প্ল্যান করে মাকড়াসার জাল বানালো ঠিকই, মালিক দেখতেছে কে রে, এটা বাড়ি মাকড়াসার হয়ে গেছে। ল্যাংরা একটা ঝাড়ু ছিল ভাঙ্গা, নতুন ঝাড়ুও না, ভাঙ্গা একটা ঝাড়ু পরে আছে, ওটা নিয়ে দিছে বাড়ি। চারদিকে 4 বাড়ি, মাকড়াসা কই গেল গেল কই, আমার জাল কই? মাকড়াসার বাড়ি থাকলো? তো আল্লাহওয়ালা ঠিক ওই রকম শয়তানের চক্রান্ত ধ্বংস করার জন্য আল্লাহওয়ালার একটা মুখের ফু যথেষ্ট, আল্লাহওয়ালার একটা মুখের দোয়া যথেষ্ট। হযরতে সদরুদ্দিন জসি রহমতুল্লাহর জুতা 2টি গিয়ে জমিদারের কাছে গিয়ে 2 সাইড দিয়ে চোয়ালের উপরে পড়তেছে আর উঠতেছে, শব্দ হয় পটাপট, মনে হয় কোনো মানুষ মারতেছে, পটাপট শব্দ। সবাই দেখে জুতা বসাচ্ছে, কয় জমিদার মশাই জুতা আসলো কোথেকে? তা তো জানি না। জুতা সরাবে কে? এ তো মারতেছে কুদরত। এটা কি সদরুদ্দিন যশোরী মারতেছে? আল্লাহ বলেছেন কুনতু আইদিয়া কুনতু লিসানাহুল্লাযী ইয়ানতিকু বিহি, বুখারী শরীফের হাদিস, মুসলিমের হাদিস। আল্লাহ বলেন আমার ওলিরা যে মুখ দিয়ে কথা বলে ওটা তো তার নয় রে, ওটা আমার কুদরতি পাওয়ারই মুখ দিয়ে কথা কয়। ও জুতাকে অর্ডার করেছে, ওটা তো তার নয়, ওটা আমি কুদরত থেকে অর্ডার দিয়ে দিছি। জুতা কেমনে উড়াল দিবে? পাখি তো উড়াল দিতে পারে না পাখনা না থাকলে, কিন্তু উড়াল দিচ্ছে কার হুকুমে? তো উড়াল দিয়ে গিয়ে যখন বসাচ্ছে তখন সেই ব্যক্তি কার জুতা এটা, কে মারতেছে? সবাই বলে সুফি সদরুদ্দিন রহমতুল্লাহকে আপনি অ্যারেস্ট করার জন্য হুকুম দিচ্ছেন, তারই তো জুতা দেখা যাচ্ছে। কয় যে এত মুন্সিক মারলাম রে, কিছুই হলো না, ওনার জুতার এত শক্তি, এত শক্তি জুতার মধ্যে। রইলাম না হিন্দু, চলো যাই অলির কাছে।
জুতা কয় তুই মারিস না, আমি যাচ্ছি। আল্লাহর ওলি বলে দিয়েছে, হয় এর হেদায়েতের ওসিলা, নয়তো এই জুতাই ওর জন্য মৃত্যুর কারণ। জুতা পেটন দিয়ে নিয়ে গেল ওখানে আল্লাহর ওলির কাছে। ওলিক যাওয়া লাগে না, দেখেন ওলির কাছে নিয়ে গেছে। কয় হুজুর আমি কলমা পরে মুসলমান হচ্ছি, দয়া করে আমাকে বাঁচান। এটা ওলির কারামত। আল্লাহর কুদরত যখন ওলিদের মধ্যে জাহির হয় তখন সেটা ওলির কারামত হয়ে যায়। এই অবস্থা দেখে দুইজন ক্যাডার গুলি করে, দুই দিক থেকে গুলি মারে আল্লাহর ওলির দরবারে। আল্লাহর ওলির দিকে তাক করে গুলি করে, গুলি বার হয় না। নো অ্যালাউড কয়, আমি তোর কথা শুনি না, তুই সারাদিন টিপ ঘোড়া, আমি চিনি না। সুবহানাল্লাহ। ঘোড়া টিপলে কাজ হয় না। পেছন দিকে ফাঁকা গুলি করলো, ধপ করে বের হয়ে গেল। চিন্তা করে এটা কেমন ধরনের ওলি যার দিকে গুলি ঢোকে না। দুই ক্যাডার আর জমিদার সহ কলমা পরে মুসলমান হয়ে গেল। পুরা যশোরের অধিকাংশ হিন্দু মুসলমানিত্ব পেয়ে গেল। ওলিরা কারো ক্ষতি করে না, কিন্তু কিছু খেলা দেখার আল্লাহর হুকুমে এই খেলাতে কাম হয়ে যায়, লক্ষ জনতা আল্লাহওয়ালা হয়ে যায়। হযরত মুঈনুদ্দিন চিশতি আজমেরি সঞ্জারি রহমাতুল্লাহ আলাইহি, তিনি এত বড় দরজার ওলি ছিলেন, কিছুই করেন নাই, শুধুমাত্র একটু চেহারা নিয়ে সামনের দিকে এসেছেন। ওনার চেহারা মোবারক দেখে পাগলের মতো 1 কোটি হিন্দু কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে। ওলিরা ক্ষতি করে না, ওলিরা দুনিয়াবাসীর জন্য সুসংবাদ। এটা আল্লাহর বাণী। সূরাতুন ইউনূস আলাইহিস সালামের 64 নম্বর আয়াত, 10 নম্বর সূরা 11 নম্বর পারা। লাহুমুল বুশরা ফিল হায়াতিদ দুনিয়া ওয়া ফিল আখিরাহ। ওলিদের জন্য দুনিয়াতেও সুসংবাদ, আখিরাতেও সুসংবাদ। ধান যেরকম মালিকের সুসংবাদ নিয়ে বয়ে নিয়ে বাড়ি ভরে ধান নিয়ে আসে, চাল নিয়ে আসে, জম্মের মতো পেট ভরা খাবার খাওয়া হয়, আল্লাহর ওলিদেরও তাই। ওলিদের দ্বারা গোটা দুনিয়াবাসী রহমত, শান্তি, বরকত পায়, আযাব গজব বন্ধ হয়ে যায়। আর ধানকে তুলে দিয়ে আগাছার আবাদ করলে যেমন ঘাস খায়া মরা লাগে, ওলি আউলিয়াকে ধরে বাদ দিয়ে ওই আগাছা 2 নম্বর মুন্সির পিছে ঘুরলে এ ঘুষখোরেরা তোদেরকেও ঘাস খায়া মরা লাগবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে সত্য ইসলাম বুঝে সত্যের পক্ষে জীবন কাটাবার তৌফিক দিন, আমিন। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগুল মুবিন। হাদা মা ইনদামা ইনফাদ মা ইনদাল্লাহি ওয়া রাসূলিহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বাদ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হাজার চেষ্টা করেও বাতিল ফেরকা এবং কেউই আমাদের মাহফিল নষ্ট করতে পারছে না। আলহামদুলিল্লাহ। রমজানের পূর্বদিন পর্যন্ত ডেট দিয়ে দিছি, আমি হুঁশ পাচ্ছি না, আমার জানবার হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারতেছি না গলা শোন, আমার অবস্থা খারাপ। আর মুন্সিরা চিন্তা করে, আরে আমারই ওয়াজ নেই, ওর ওয়াজ হয় কেন, বন্ধ কর বন্ধ কর বন্ধ করে ধরা খায়। আর এদের পক্ষে কিছু ঘুষ খায়, ওরাও ধরা খায়। আল্লাহ রহমত করুক, সবাইকে সত্য বোঝার তৌফিক দিন, আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।